I am Dr. S. Kandhare. I am presenting here the presentation titled Pigments in Algae. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी पिगमेंट्स हे काय असतात? तर पिगमेंट्स जे आहेत, these are the coloring agents primarily, as well as these are the biological molecules that help the plant to interact with light. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की पिगमेंट्समुळे प्लॅन्टला, त्याच्या भागांना किंवा ॲनिमलचे जे काही भाग असतील किंवा पार्ट्स असतील त्यांना एक विशिष्ट प्रकारचा रंग त्या पिगमेंट्समुळे येतो. हे पिगमेंट्स लाईट सेन्सिटिव्ह असतात, त्यामुळे त्यांचा बायोलॉजिकल रोल फार महत्त्वाचा आहे ह्या ठिकाणी. सो लेट अस सी how these pigments are important and what are the different pigments. Now here we shall see the pigments. What are pigments? Pigments are the biochemicals in plants that impart color to the plant and enable them to interact with light. So therefore the most important function of the pigment is that to impart coloration, to impart color to the plant or plant body or plant organs and help the plant to interact with light to produce a certain physiological action. आणि ह्या ठिकाणी पिगमेंट्स काय आहेत तर ते कलरिंग एजंट्स आहेत, विविध प्रकारचे रंग देतात. दे हेल्प प्लॅन्ट टू इंटरॅक्ट विथ लाईट आणि त्याच्यापासून निर्माण होणारे जे काही फिजिओलॉजिकल ॲक्शन्स आहेत, दीज ॲक्शन्स आर ड्यू टू पिगमेंट्स. सो देअरफॉर पिगमेंट्स आर important biochemicals present in living organisms, in animals as well as in plants. Now टाइप्स ऑफ पिगमेंट. या ठिकाणी विविध प्रकारचे पिगमेंट्स आपल्याला निसर्गामध्ये पाहायला मिळतात. सो व्हॉट आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट टाइप्स? देर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्गल पिगमेंट्स. वी आर टॉकिंग अबाउट algae, so I am using the word here algal pigments, though they are abundant in all the plant kingdom, but we are talking here something about algae, so I am using the word algal pigments. विविध प्रकारचे पिगमेंट्स आहेत. त्यामध्ये काय आहेत? नंबर 1 क्लोरोफिल्स, नंबर 2 कॅरोटिनॉइड्स and number 3 phycobilins. So primarily these are the 3 categories and 3 important type of pigments that are found in algae, or you can say plants. The most important are chlorophylls, next to that carotenoids and phycobilins. So these are the different kinds of pigments. These pigments comprise chlorophylls. There are 5 types of chlorophyll pigments: A, B, C, D and E with different spectral properties. So here the most important pigments are chlorophyll pigments, and these chlorophyll pigments are most important pigments such as chlorophyll A, B, C, D and E with different spectral properties. So this is the important aspect of the chlorophyll. These chlorophyll pigments play vital role in photosynthesis, as you know. The most important photosynthetic pigments are
chlorophyll A and B. Chlorophyll A and B are mostly found in higher plants, whereas C, D and E are found in lower plants. So, A and B in higher plants, whereas C, D and E are mostly found in lower plants. Then chlorophyll A is bluish green in color and B is yellowish green in color. So, that is their important morphological feature, that chlorophyll A is blue green in color and chlorophyll B is yellowish in color. Chlorophyll A and B found in higher plants and rest in higher as well as in lower plants. त्यामुळे क्लोरोफिल ए ही साधारणतः हायर प्लांट्स, दॅट इज एंजिओस्पर्मिक प्लांट्स किंवा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, टेरोफाइट ह्याच्यामध्ये आढळतं आणि बाकीचे जे आहेत ते लोअर प्लांट्समध्ये आढळतात. दे आर इनसोल्युबल इन वॉटर बट इन इनऑर्गॅनिक सॉल्वंट्स. सो दिस इज द बायोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द chlorophyll pigment. Chlorophyll pigments are insoluble in water but they are soluble in inorganic solvents. So, that is their biochemical property. They absorb blue to red spectrum of light. So, as I have told you, chlorophyll pigments are very sensitive to the light. The most sensitive part for the chlorophyll pigments is blue to red, blue and red range of visible spectrum of light. म्हणजे ब्ल्यू आणि रेड ह्या लाईटला क्लोरोफिल पिगमेंट हे जास्त सेन्सिटिव्ह आहेत आणि त्या ठिकाणी ते जास्त लाईट ॲब्सॉर्ब करतात. तिथल्या वेवलेंथचा लाईट ते जास्त प्रमाणामध्ये ॲब्सॉर्ब करतात. नाव कॅरोटिनाइड्स, क्लोरोफिल पिगमेंट नंतर कॅरोटिनाइड्स नावाचे पिगमेंट्स आहेत. दिस कॅरोटिनाइड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट पिगमेंट्स. कॅरोटिनाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॅरोटीन्स अँड झॅन्थोफिल्स. तर प्रामुख्याने ह्याच्यामध्ये आपल्याला कॅरोटिनाइड्सचे दोन प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतात. एक जे प्रकार आहे त्याला आपण कॅरोटीन्स म्हणतो. कॅरोटिनाइडचा पहिला प्रकार आहे कॅरोटीन आणि दुसरा प्रकार आहे झॅन्थोफिल्स. हे दोन ॲक्च्युली कॅरोटिनाइड्स जे आहेत, दिस कॅरोटिनाइड्स आर ॲक्ट्स ॲज अ सबसिडरी पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस. दे आर सेकंडरी टू द क्लोरोफिल्स. प्रमुख जी भूमिका आहे फोटोसिंथेसिसमध्ये ती क्लोरोफिलची आहे. कॅरोटिनाइड हे जे आहेत हे पिगमेंट्स काय करतात, हे सपोर्टिंग पिगमेंट्स आहेत, हे ॲडिशनल सपोर्ट करतात फोटोसिंथेसिसमध्ये. कॅरोटिनाइड्स आर केमिकली लिपिड्स. सो दिस इज ऑल्सो important feature. Chemically carotenoids are lipids. There are about 60 types of carotenoids. म्हणजे बघा निसर्गामध्ये 60 प्रकारचे कॅरोटिनाइड्स आढळतात विविध प्लांट्समध्ये, रेंजिंग फ्रॉम हायर टू लोअर प्लांट्स. तर इतका त्याचा मोठा रेंज आहे कॅरोटिनाइड्सचा. They are insoluble in water but in inorganic solvents. तर त्याची ही बायोकेमिकल प्रॉपर्टी आहे. दे आर इनसोल्युबल इन वॉटर अँड सोल्युबल इन इनऑर्गॅनिक सॉल्वंट्स. दे ॲब्सॉर्ब व्हायोलेट टू ब्ल्यू स्पेक्ट्रम ऑफ लाईट. ते हे कॅरोटिनाइड्स काय करतात, व्हायोलेट ते ब्ल्यू स्पेक्ट्रम ऑफ लाईट किंवा तिथल्या वेवलेंथ ते ॲब्सॉर्ब करतात आणि त्याच्यातली जी एनर्जी आहे दॅट एनर्जी इज कॉन्ट्रीब्युटेड फॉर
photosynthesis and it is passed on to chlorophyll pigments. त्यामुळे हे सपोर्टिंग आहेत कॅरोटिनॉइड्स. They also function as coenzymes in photosynthesis. त्यांचं दुसरं पण कार्य आहे, they can act as coenzymes in photosynthesis. म्हणजे फोटोसिंथेसिस ह्या प्रक्रियेमध्ये अनेक प्रकारचे एन्झाईम्स आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्या एन्झाईम्ससोबत काही महत्त्वाचे जे कोएन्झाईम्स आहेत ते पण महत्त्वाचे आहेत. म्हणून फोटोसिंथेसिस ही प्रक्रिया होत असताना कॅरोटिनॉइड्स also play vital role. They act as coenzymes. So this is another function of carotenoids. कॅरोटिनॉइड्स जसं मी तुम्हाला सांगितलं की दोन प्रकारचे आहेत, कॅरोटीन्स अँड झॅन्थोफिल्स. सो नाउ कॅरोटीन्स, these are orange to red in color. These pigments show the coloration ranging from orange to red. तर कॅरोटीनचा जो साधारण रंग आहे तो ऑरेंज टू रेड असा असतो. 5 कॅरोटीन्स आर फाउंड. कॅरोटीन, अल्फा, बीटा, ई, वाय and lycopene. So these are the 5 commonly occurring कॅरोटीन्स. ठीक आहे, कॅरोटिनॉइड्समधलं जे कॅरोटीन्स आहेत त्याच्यामध्ये हे साधारण कॅरोटीन आपल्याला आढळतात. दे ॲब्सॉर्ब ब्ल्यू ग्रीन स्पेक्ट्रा ऑफ लाईट. तर साधारण निळं आणि हिरव्या रंगातली जे काही वेवलेन्थ्स आहेत ते वेवलेन्थ्स ते ॲब्सॉर्ब करतात. तर अशा प्रकारे हे कॅरोटिनॉइड्स ह्या प्रकारातले कॅरोटीन. नाव सी झॅन्थोफिल्स. जसं मी सांगितलं की कॅरोटिनॉइड्समध्ये कॅरोटीन आणि दुसरा प्रकार आहे झॅन्थोफिल्स. सो झॅन्थोफिल्स, दीज आर येल्लोइश ब्राऊन पिगमेंट्स. तर हे साधारण जे पिगमेंट्स आहेत झॅन्थोफिल ते कसे दिसतात, येल्लोइश ब्राऊन कलरचे असतात. अबाउट 25 टाईप्स ऑफ झॅन्थोफिल्स आर रिपोर्टेड. तर साधारण झॅन्थोफिल्स जे आहेत हे आपल्याला 25 प्रकारचे आढळतात. कॉमन झॅन्थोफिल्स आर फ्युकोझॅन्थिन, डायॅटोझॅन्थिन, मिक्झोझॅन्थिन एक्सेट्रा. तर साधारण हे जे काही 25 प्रकार आहेत त्या 25 प्रकारामधले हे जास्त कॉमन आहेत. फ्युकोझॅन्थिन, डायॅटोझॅन्थिन, मिक्झोझॅन्थिन इत्यादी. सो दीज आर द कॉमन झॅन्थोफिल्स. झॅन्थोफिल्स आर ॲबंडंट इन ऑटम फोलिएज. म्हणजे ऑटम किंवा वसंत ऋतूमध्ये झॅन्थोफिलचं प्रमाण हे पानांमध्ये किंवा प्लांटमध्ये जास्त आढळतं. पानगळ ज्यावेळेस होते त्या पानगळीमध्ये झॅन्थोफिल्सचं प्रमाण हे आपल्याला जास्त दिसतं आणि त्यामुळे ते पानाचा रंग बदलतो. देन फायकोबिलिन्स. फायकोबिलिन्स आर another type of pigments beside chlorophyll and carotenoids. Phycobilins found in only algae. फक्त हे algae आपल्याला आढळणारे पिगमेंट्स आहेत. These pigments are found only in algae. These are water soluble compounds. तर हे जे काही कंपाऊंड्स आहेत ते आर वॉटर सोल्युबल. सो बायोलॉजिकली दे आर सोल्युबल इन वॉटर. 7 टाइप्स ऑफ फायकोबिलिन्स आर फाउंड. कॉमन आर फायकोइरिथ्रिन, फायकोसायनिन, ॲलोफायकोसायनिन. तर साधारण 7 प्रकारचे आपल्याला फायकोबिलिन्स आढळतात, 7 प्रकारचे. त्यापैकी फायकोइरिथ्रिन, फायकोसायनिन, अलोफायकोसायनिन हे जास्त डॉमिनंट किंवा जास्त साधारण प्लांट अल्गीमध्ये आपल्याला ते सापडतात. दे ॲब्सॉर्ब व्हायलेट टू रेड रेंज ऑफ लाईट स्पेक्ट्रम. तर या ठिकाणी व्हायलेट टू रेड हे त्यांचं कलर ॲब्सॉर्प्शन आहे.
ह्या रेंजमध्ये ते ह्या वेवलेंथचे जे काही लाईट आहेत ते शोषून घेतात आणि प्लॅन्टला फोटोसिंथेसिसमध्ये ॲज वेल ॲज फोटो ऑक्सिडेशनपासून सुद्धा हे वाचवतात किंवा प्रोटेक्शन करतात. इंटेन्स सनलाईट असेल, तीव्र प्रकारचा सनलाईट असेल, तर त्या तीव्र सनलाईटमध्ये these phycobilins are very very useful. They also help in some physiological action depending upon light. लाईटशी संबंधित जे काही फिजिओलॉजिकल ॲक्शन होतात त्याच्यामध्ये सुद्धा फायकोबिलिन्सचा सहभाग असतो. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ different pigments. So here is a chart that will summarize all the types of algal pigments. ह्या ठिकाणी हे जे काही अल्गल पिगमेंट्स आहेत त्याचे हा आपण चार्ट बनवलेला आहे. त्यामध्ये आपल्याला असं दिसेल की क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर देअर, कॅरोटिनॉइड्स आर देअर, अँड थर्ड टाईप इज फायकोबिलिन्स. आता क्लोरोफिलचं आपण प्रकार बघितलेले आहेत की साधारण क्लोरोफिलमध्ये ए, बी, सी, डी अँड ई हे 5 प्रकारचे क्लोरोफिल आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यानंतर कॅरोटिनॉइड्स आहेत. ह्या कॅरोटिनॉइड्समध्ये 2 प्रकारचे कॅरोटिनॉइड्स आहेत. एक आहे कॅरोटीन आणि दुसरा आहे झॅन्थोफिल. पुन्हा मग कॅरोटीन्सचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्याच्यामध्ये अल्फा, बीटा, ई, वाय आणि लायकोपेन हे प्रकार आहेत कॅरोटीन्सचे. So there are different types of xanthophylls. So these xanthophylls are fucoxanthin, diatoxanthin, myxoxanthin and teraxanthin. हे अशा प्रकारचे हे झॅन्थोफिल्सचे वेगळे प्रकार आहेत. अँड देन फायकोबिलिन्स. फायकोबिलिन्समध्ये प्रामुख्यानं फायकोइरिथ्रिन RCXB, फायकोसायनिन RC and allophycocyanin. These are the important pigments. So in this student, these are the different types of algal pigments. हे विविध प्रकारचे अल्गेमध्ये आढळणारे पिगमेंट्स आहेत. सो यू कॅन रेफर दिस चार्ट फॉर इझी मेमरायझेशन. हे तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी हा चार्ट उपयुक्त आहे मित्र हो. ओके, थँक्यू स्टुडंट्स. होप you enjoyed this presentation. So my best wishes for your study, and for any queries you may contact me anytime. Okay, thank you very much.